दिता होया संदेश एक भारत का संविधान ही ऐसा वा जिहड़ा हर बंदे नूं अपनी गल कहण दा अधिकार है। बाबा साहब की देन आ। जिहड़ा भी बंदा कोई अपनी आवाज़ नूं अगे कोई दबिया कुचलिया बंदा हुंदा सी उहदी आवाज़ दब जाती सी, पर बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिख के हर गरीब गरूबे नूं अपनी गल कहण दा अधिकार दिता है। बाबा साहब की देन आ। तां ही असीं अज सारे लोग इकट्ठे हो के बाबा साहब के चरणों के विच शरधा सुमन भेंट करते हैं और बाबा साहब के दसे हुए मार्ग ते चल के देश और समाज की सेवा करनी आ। तां ही अपना देश अगे जाऊगा, तां ही अपने समाज जिहड़े आ वो जिहड़े गरीब गरूबे लोग ने वो उपर उठूगे जे बाबा साहब के दसे हुए मार्ग ते चलांगे। देखो MLA बनना ये लोगों की सेवा दा वा। जे आपां सेवा ही भुल गए फिर MLA बनया दा की फायदा। MLA 5 साल बाद यही लोग ने जिन्हां दा कोई टैलीफोन नहीं चकूगा उन्होंने घर भी बिठा देंदे आ। ये लोगों च बहुत बड़ी ताकत आ। देखो बाबा साहब दा उस वेले दा लिखिया होया संविधान अज असी लोग आनंद मान रहे हैं। ये उहदा ही संविधान आ जिहड़ा अज 132 साल बाद उहदा आनंद मान रहे हैं। ये उहदी कलम आ जो उहदी कलम ने लिखिया उहदे उत्ते एक एक बंदे दा चलना धर्म ते कर्म आ। जिहड़ा उहदे चले हुए दसे हुए रस्ते ते चलूगा वो कदे उहदी पिठ नहीं लगदी और समाज की सेवा करूगा। देखो बहुत बड़ा घाटा पंजाब की सियासत दे विच तां पिया ही पिया। प्रकाश सिंह बादल एक पंजाब का नाम सी। पंजाब के नाम के नाल प्रकाश सिंह बादल जुड़िया होया सीगा और प्रकाश सिंह बादल का जाना जिथे परिवार नूं घाटा उत्थे पंजाब नूं भी घाटा, सारे पंजाबियों नूं घाटा। ओहो जी शख्सियत जिन्हें अपने जीवन के अंदर 70 साल अपनी राजनीति का जीवन पंजाब के लोगों के लेखे लाया। इस करके प्रकाश सिंह बादल नूं परमात्मा अपने चरणों च जगह देवे और पिछे जिहड़ा उन्हां दा परिवार आ उन्हां नूं ये दुख सहन दा बल बख्शे और वो सच्ची रूह नूं शरधा सुमन भेंट करे। वंदे मातरम, जय हिंद, यही हृदय में भाव आ रहा है। आज भारत पुत्र का जन्म दिवस है और भारत पुत्र के जन्म दिवस को किस प्रकार से मनाना चाहिए ये आज यादवंशी वीर सेना ने आज कर दिखलाया है। जीवन पूर्ण होने के पश्चात भी किस प्रकार जीवनी बन जाता है और उनके जीवन का जितना भी उनका जीवन कार्य था किस प्रकार से एक प्रकाश पुंज हो जाता है और आने वाली अनंत पीढ़ियों को किस प्रकार से मार्ग दिखलाता है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म को, उनकी जीवनी को उनके भीतर हम झांक कर ये हम सीख सकते हैं। और आज वास्तव में आज जिस प्रकार से वीर सेना ने, यादवंशी वीर सेना ने आज इस भूतकाल के जो बीत गया है वहाँ से ये भारत का विकास, ये जो प्रकाश पुंज है उनकी जीवनी का वो जो प्रकाश आज मंच के द्वारा वर्तमान में यहाँ पर प्रकाशित करके जिस प्रकार से उनके जीवन को विभिन्न बुद्धिजीवी यहाँ अपने स्वर देकर समाज में उनके जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं। वास्तव में मैं इस क्रिया को, मैं भावी भविष्य को संजो कर यहाँ से ये जो शिक्षा हमें देने की आवश्यकता है कि भीरू न बनिए, आप शिक्षा का, बाघिन का दूध पीजिए और भारत का जो प्रत्येक भारतीय है योद्धा के रूप में, बाबा भीम के योद्धा के रूप में फिर वो जिस प्रकार से ललकारेगा तो न भारत की ज़मीन पर ऊंच नीच का ही भेदभाव रहेगा, न नारी जो यहाँ पर प्रताड़ित रही थी उसके उत्थान का समय भी आएगा। और भारत को यदि हम आज अमृत काल में यदि हम उसे विकसित देशों की श्रेणी में देखना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ का प्रत्येक भारतीय समांतर रूप से उसे विभिन्न मौके दिए जाएं, शिक्षा के, आगे बढ़ने के, नौकरी के, बिना किसी भेदभाव के। तो आज यहाँ से अवश्य कहूँगी उनके जीवन काल की जितनी भी
उपलब्धियां रही हैं, उपलब्धि केवल मैं आज उनके जीवन काल की जीवनी को पढ़ते हुए कह रही हूँ। वास्तव में वो जीवन पूरा उद्यम का था, परिश्रम का था और लड़ते रहने का, थकने न का। ये हमें सिखलाता है जो आज हमें अपने जीवन में अनुकरण करने की आवश्यकता है। जय। असी एक सोचता चल रहे हैं, बाबा जी आपकी सोच से चलेंगे जो से तो बाबा जी की ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਦਿਵੰਸ਼ ਵੀਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵੰਸ਼ ਸੈਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਦਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਦਿਵੰਸ਼ ਵੀਰ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ, ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ MLA ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ DGP ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਹਿਮਰਾਜ ਜੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੀਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੀਰ ਸੈਨਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਲਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਅੰਬਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਾਧਿਆਕਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੀਰ ਸੈਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੀਰ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ
90% ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਸੇਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਲ ਕੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ, ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਲੋ।